آپ نے جو 2035 تک ان کو حکومت میں رکھنے کا جو پلان تھا اس کو ناکام بنانے کے لیے آپ نو کانفیڈنس لے کے آئے، لیکن اس میٹنگ میں جس میں باجوہ صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو میں اس کو جا کے کہتا ہوں وہ ریزائن کرے، اور وہ آپ سے الیکشن مانگ رہے تھے کہ آپ الیکشن پہ راضی ہو جائیں، یہی بات تھی نا؟ وہاں پہ پھر آپ کو اور خالد مکسی صاحب کو مارشل لا کی بات کیوں کرنی پڑی؟ وہ ایسے ہی کچھ اشارے دے رہے تھے باڈی لینگویج سے، ایسے آپ نے تو 10 دفعہ دیکھے ہیں وہ اشارے کہ میں 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتا ہوں. یہ باجوہ صاحب نے کہا، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو کہا کہ میں 5 منٹ میں لگا سکتا ہوں. یہ باجوہ صاحب نے کہا، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو کہا کہ میں 5 منٹ میں لگا سکتا ہوں. یہ باجوہ صاحب نے کہا، آپ کو یاد نہیں؟ آپ کو کہا کہ میں 5 منٹ میں لگا سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں مریم شیخ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین کرام، حامد میر صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کا ایک انٹرویو کیا، اس میں انہوں نے ان سے ایک سوال کیا اور وہ سوال جو ہے وہ ان کو کرنا مہنگا پڑ گیا. ایسا کہہ لیں کہ حامد میر صاحب نے اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودا اور اس میں گر گئے. حامد میر صاحب آصف علی زرداری صاحب سے کوشچن کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے کہا میں 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتا ہوں. اب اس پہ حامد میر صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے پوچھا کہ اچھا آپ سے کہا جنرل باجوہ صاحب نے کہ میں 5 منٹ میں مارشل لا لگوا سکتا ہوں، جس پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا نہیں، آپ سے کہا کہ میں 5 منٹ میں مارشل لا لگوا سکتا ہوں. جس کے بعد حامد میر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے کر کے اس کا جواب دیا. یہ وہ جھوٹ ہے حامد میر صاحب کا جو انہوں نے بولا تھا، جس پہ سے پردہ اٹھ گیا ہے، حقائق سامنے آئے ہیں کہ ان کے آپس میں کس طرح سے کنیکشنز ہیں، کس طرح سے باتیں ہوتی ہیں، کس طرح سے باتیں نہیں ہوتی، اور اس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان منہ کے بل کرتا ہے. حامد میر صاحب جو ہے وہ بہت سینئر صحافی ہیں ہمارے، لیکن اس طرح سے مطلب کہ ان کو خود بھی اس ٹائم سمجھ نہیں آئی تو ان کو وہ سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں. پتہ نہیں وہ بات میں خود کتنا پچھتائے ہوں گے. لیکن جب انہوں نے آصف زرداری صاحب سے کوشچن کیا تو آصف زرداری صاحب نے جو ہے وہ کلیئر ان کے منہ پہ کہا کہ آپ سے کہا تھا کہ وہ 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتے ہیں. مطلب کہ ہماری جو ہے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کے متعلق جتنی بھی باتیں سامنے آئی، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی، میں صرف اتنی بات کروں گی کہ جتنی بھی باتیں سامنے آئی اس سے صاف واضح طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام کی تمام سچ تھی. میں نے آپ سے ایک انٹرویو شیئر کیا تھا باجوہ صاحب کا، آپ اپنی کچھ عرصہ قبل پہلے ایک ویڈیو میں ان کا انٹرویو شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا. تو اس سے واضح طور پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں کنیکشنز ہوتے ہیں. مطلب کہ ان کے لیے مارشل لا لگانا، ان کے لیے حکومت کو گرانا، حکومت بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. مطلب اگر جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتے ہیں تو واقعی ان کے پاس اتنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتے ہیں. عمران خان کی حکومت اس لیے گرا دی گئی کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے منع کیا تھا. آپ کو میں نے شاید بتا بھی تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ عمران خان صاحب جب پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو شاہ محمود قریشی کی جانب سے ان کے کان میں کہا گیا کہ آپ کو باجوہ صاحب کی کال آ رہی ہے. باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، ہم بیٹھ کے مشاورت کر لیتے ہیں، ہم بیٹھ کے مذاکرات کر لیتے ہیں، ہم بیٹھ کے اس پہ بات چیت کر لیتے ہیں. جس پہ خان صاحب ہنسے، مسکرائے اور انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں لانگ مارچ بھی کروں گا، میں باہر بھی نکلوں گا اور مجھے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے. اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور شہباز حکومت، امپورٹڈ حکومت لانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اگر جنرل باجوہ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ 5 منٹ میں مارشل لا لگا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس اتنی اتھارٹی تھی، ان کے پاس اتنے رائٹس تھے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے. ہمارے یہ رول ہے کہ اب کوئی سرکاری افسر، کوئی عدلیہ کا جج یا فوج میں اسٹیبلشمنٹ میں جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں پرسن یا بندے، وہ انٹرویو نہیں دے سکتے اپنا 2 سال تک. یہ ایک کنڈیشن ہے کہ 2 سال تک وہ اپنا انٹرویو نہیں دے سکتے.
जनरल बाजवा साहब का जब एक इंटरव्यू लीक हुआ जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब उनकी मुलाकात हुई थी मित्रा साहब से, और उसमें जो है उन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरह से प्री प्लानिंग की, अदम तहरीक की, किस तरह से इन्होंने कहा कि नैब ख़त्म होनी चाहिए, किस तरह से इन्होंने जो है वो तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू की, हक़ाइक़ से पर्दे उठे। उसके बाद जो है जब बाजवा साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो 2 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता, लिहाजा ये जो है गलत है। लेकिन उसका तीसरा हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी और वो बिल्कुल ठीक था। उसी से मुतल्लिक इरशाद भट्टी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें भी उन्होंने क्लियर अल्फाजों में वाज़ेह तौर पे जो है वो कहा हुआ है कि बाजवा साहब ने जो है वो मुलाकात की थी उनके एक रिश्तेदार के घर जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई, उनकी अयादत पे ये लोग गए थे, तो फिर वहाँ पे जो है वो मुलाकात के दौरान ये बातें डिस्कस हुई थी। खैर आपको बात आपसे आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि देखें कि किस तरह से उन्होंने हामिद मीर साहब जो है वो जरदारी साहब को फ़ौरन से कह रहे हैं कि जी हाँ जी आपसे कहा था उन्होंने, तो जरदारी साहब ने उनको क्लियर किया कि नहीं जनाब मुझे नहीं कहा था, उन्होंने आपसे कहा था। यानी कि बाजवा साहब ने हामिद मीर साहब से कहा था कि वो चाहें तो 5 मिनट में माशाल्लाह लग सकता है। तो अब आप मुझे बताएं, मैंने अपनी एक परसों वीडियो में लिखा था, एक सवाल किया था कि हमारे मुल्क का जो हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, जो हमारे मुल्क की कैफियत है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी अदलिया, हमारे इदारे, हमारी गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट? इससे वाज़ेह तौर पर नज़र आता है, वाज़ेह तौर पर साबित किया जा सकता है, सबको नज़र आता है, आपको भी नज़र आता है। ज़ाहिर जो मुल्क के हालात हैं, सूरत हाल है, आप सब भी उससे वाकिफ़ हैं, हम सब भी उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन जो भी बात हम यहाँ पे बैठ के करते हैं, हम टू द पॉइंट करते हैं, इसमें से कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया जाता, या कुछ फेवरेटिज़म नहीं की जाती, या कुछ अपनी तरफ से डाला नहीं जाता, निकाला नहीं जाता। तमाम तर सूरत हाल हम सब के सामने हैं, तो उस पर किसी किस्म का झूठ नहीं है ना। और मैं अपनी वीडियो आपको पहले भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि जब भी बनाती हूँ एविडेंस पे बनाती हूँ, एविडेंस के बगैर मैं बात नहीं करती हूँ। और मैं अपनी वीडियो के दौरान उस सबूत को जो है बाकायदा आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो क्लियर हो जाएं कि मैंने इसमें किसी किस्म का कोई झूठ या किसी किस्म की कोई फजूल बात जो है वो नहीं की। अभी भी ये हामिद मीर साहब की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप खुद अपने कानों से मुलाहजा कर सकते हैं उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ की। और फिर जो है आप खुद जो है सोच सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की मुशत का, पाकिस्तान के कह लें कि उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है मिल के। एक बंदा जो है, अब हम जो है इस वक्त जो इस सब के ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराते हैं, क्योंकि शहबाज जब की हुकूमत आई 1 साल हुआ और 1 साल में मुल्क जो हमारा यहाँ से यहाँ आ गया। लेकिन अगर उनसे बात की जाए, उनके नुमाइंदों से बात की जाए, तो वो कहते हैं जी मौजूदा हुकूमत ये सब करके गई थी, मौजूदा हुकूमत जो है वो हमें हसारे में डाल के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, मुल्क दिवालिया हो जाता। आसिफ जो है ख्वाजा आसिफ साहब वो तो क्लियर कट कह चुके थे कि जी मुल्क तो है दिवालिया हो जाता। लेकिन बाद में मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने उनकी बात की तरदीद की, उन्होंने कहा कि जी मुल्क दिवालिया नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक दूसरे पर डाल देते हैं। जब पूछा जाए कि पाकिस्तान की इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है, तो वो कहते हैं कि जी वो थे, पुराने वाले थे, पुराने वाले कहते हैं कि जी जो नए वाले आए हैं वो हैं। एक दूसरे पर डालने से मामला सॉल्व आउट नहीं होता। आसिफ मुनीर साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने अपना इजहार ख्याल किया, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान जो है वो नए या पुराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नए पाकिस्तान या पुराने के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा है जी, बिल्कुल यही है, पाकिस्तान हम सबका है। और इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि ये नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान, ये लॉजिक ही नहीं बनती। इस पे बात करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान हमारा है, हमने बहुत कुर्बानियों के साथ हासिल किया था, लिहाजा जो है अपने जो अज़ाइम हैं उनको पाक कर लें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। बाकी मैं सिर्फ अल्लाह ताला से हम लोग अपील कर सकते हैं, अल्लाह ताला से ही दुआ की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।